साबित कर ली, मुहिम चलाती, कंपनी से कढ़ता, इस वजह ना कढ़ता कि तुसी पोल के खोली। पोल क्यों खोली? वो करोड़ों रुपया का ईपीएफ तो खाता ही खाता, वो तनख्वाह च भी कटौती कर गई। तनख्वाह भी मजदूरों का जिहड़ा हक बनता सी वो दिता नहीं। फिर उहदे च उन्होंने मिनीमम वेज आ जिहड़े वो भी घट लाए, घट छुट्टियां जां नैशनल हॉलीडे बनते सी, उहदे पैसे जिहड़े देने बनते सी उन्होंने वो भी नहीं दिते। लेकिन इन्ना करोड़ों का भ्रष्टाचार हो गया, मान साहब तक गल नहीं पहुंची होगी। आ तुसी चेक कर सकते हो, आ सीएम साहब नूं लैटर लिखी हुई है, कैमरे की दिखाओ। आ लो जी, आ बकायदा लिख लो जी। अब जेड़े जेड़े बंदे ने फ्रॉड किया, नकली रसीदा बना के बिल पास होया, सारियां दे नाम ने। धुप च मीह च हनेरी च भुखे दिन पर रात खंभियां ते चढ़ के थोड़े घरां चानण करते करते कई बार इन्हां दे घरां च हनेरा हो जांदा, पर मैनेजमेंट कंपनी नाल रल के इन्हां दा खून चूसण लगी हुई है। देखो इन्हां दा किन्ना शोषण हो रहा। डिपार्टमेंट नूं देखो जी, मैनूं तो 2 साल हो गए डिपार्टमेंट कोले टक्करा मारदे नूं। मेरे कोले मैं सीएम हाउस जाया, मैं सीएमडी साहब कोले जाया, मैं डायरैक्टर साहब कोले जाया, चीफ साहब कोले जाया, कोई बंदा है नहीं डिपार्टमेंट विच। बिजली मंत्री कोले मैं जाया, लोकल एमएलए कोले मैं जाया, भी वो कोई बंदा ही है नहीं जिहदे टेबल ते प्रॉपर प्रूफा समेत मैं नहीं रखी। साडा काम उन्ना टाइम नहीं चालू होना जिन्ना टाइम कंपनी इन्हां ते बनदी है, एफआईआर नहीं दिंदी डिपार्टमेंट कंपनी ते एफआईआर नहीं कि तुसी नहीं जाओगे। नहीं जाऊंगे जी। साडे बंदे नूं कल नूं कुछ हो जाए, साडे बंदे मुड़ के घरां दे घर जाड़ते इन्हां ने, साडे मां प्यो नूं पिछे कौन पुछण वाला? साडा ਲੱਖਾਂ रुपया करोड़ों का घपला हो गया जी। मतलब आ डॉक्यूमेंट दे जो सानू पता है कि नाम क्लीयर होया कि साडे नाल हो रहा, मुंडिया ने दस्सिया कि हो रहा जी, असीं चेक कराया, मतलब एक बंदा खाता चेक किया गया जो, फिर उस तो बाद इन्हां दे बिल भी रोक दिते गए ने दफ्तर वालों कि मतलब आ घपला कर रहे हैं जी। सरकारी पैसे का घपला होया। हाँ, फिर उन्हां दा हाजी तो होए नॉर्मल जो क्लियर तो साबित हैगा घपला कितना होना। लुधियाना देखने वाले तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं विशाल कपूर। गल की जाऊगी लुधियाना शहर की। लुधियाना शहर के विच अगर हुण बिजली चली जाऊगी, तुसीं आह ना सोचना कि तुहाडे घरे हुण बिजली सही करने वास्ते प्राइवेट लाइनमैन जिहड़े बिजली डिपार्टमेंट रखे सी वो आणगे, क्योंकि सरकारी विभाग वाले अधिकारी तां आणगे नहीं, क्योंकि वो एसी की हवा खाणगे तां गर्मी का टैंपरेचर वध चुका होया ते एसी दफ्तरां विच बैठणगे। ये जिम्मेदारी इन्हां दी हैगी सीगी कि ये जिम्मेदारी बनदी सीगी ताकि बिजली चली जाए। तुसीं फोन करदे हो कि डिपार्टमेंट नूं कि वो प्राइवेट बंदे भेजदे सी, लाइनमैन भेजदे सी, लाइट सही हो जाती सी, लेकिन वो सारे ही अज तो हड़ताल से जा चुके हैं क्योंकि उन्होंने फ्रॉड हो चुका है। फ्रॉड किस चीज़ का हो चुका कि उन्होंने सैलरियां जिहड़ियां सीगियां वो तो मिल रही सी, जिहड़े उन्होंने पीएफ जिहड़े सीगे वो नहीं मिलते सीगे, लेकिन 3 जिहड़ियां कंपनियां सीगियां 2 कंपनियां जा चुके। कंपनी हैगी है बाई प्रधान साडे नाल मौजूद है, गलबात करदे आ। भाई काम किन्ने क्यों छड्डिया? काम दी वजह छड्डण दी की सीगी? ਕੰਮ ਵਜ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਹ ਆ ਜੀ 2019 ਚ 1/6/2019 ਚ ਟੈਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਿਆ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਚ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਚ 500 ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਉਹ ਚਲਾ ਗਏ। ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਪੈਸੇ? 500 ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੈਨਾ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਈਪੀਐਫ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ 1254 ਰੁਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਈਪੀਐਫ 840 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ। ਰਸੀਦਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ 1254 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੂਜੇ ਪੇਪਰ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਚਲੋ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਲਈ, ਮੁਹਿਮ ਚਲਾਤੀ, ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਕੱਢਤਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੱਢਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲ ਕੇ ਖੋਲੀ। ਪੋਲ ਕਿਉਂ ਖੋਲੀ? ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਈਪੀਐਫ ਤਾਂ ਖਾਦਾ ਹੀ ਖਾਦਾ, ਉਹ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਗਈ। ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਲਾਏ, ਘੱਟ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੌਲੀਡੇ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਟੈਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਵਿਜ਼ਨ ਹੁਣ ਸੰਧਾ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਫਰੋਡ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਾਈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਗਈਆਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਟਰਨ ਵਾਈਜ਼ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਨ ਸਿਟੀ 'ਚ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਵਰਬਨ 'ਚ ਭੇਜਤੀ, ਟੈਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਖੰਨਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਲਾਤਾ, ਸਾਂਧਾ ਨੂੰ ਸਿਟੀ 'ਚ ਲਾਤਾ, ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਇੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਰੋਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਓ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਅਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਰੋਡ ਕੀਤਾ, ਨਕਲੀ ਰਸੀਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਐਕਸ ਚੀਫ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਖੋਸਲਾ, ਤੇ
ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 66 ਕੇਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਭਾਕਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਦੀਪ ਡੋਗਰਾ, ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਤਪਾਲ, ਸਤਵੀਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਸੰਤ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਮੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸਵਰਮਨ ਏਰੀਆ ਚ ਆ ਗਿਆ ਹਨਾ। ਇਹ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਉੱਪਰਲੇ ਫਲਾਣਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਬਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਨੇ ਨਕਲੀ ਰਸੀਦਾਂ ਵਾਲੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਪਏ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਨਕਲੀ ਰਸੀਦਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ 1-1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਬਣਾਈ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮੋਟੇ ਢਿੱਡ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਲਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲ ਜਾਣ, ਇਹ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ। ਇਹ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੌਤ ਨਾਲ 4 ਇੰਚ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਧੁੱਪ 'ਚ, ਮੀਂਹ 'ਚ, ਹਨੇਰੀ 'ਚ, ਭੁੱਖੇ ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਤੇ ਖੰਭਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਾਨਣ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 420 67 ਦੀ FIR ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਕਰਾਊਗਾ ਬਾਈ, ਇਹ ਕਰਾਊਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਦੇ ਏਕੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ। ਦੂਜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬੰਨਿਓ ਬਣਦੀ ਆ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਰਸੀਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ। ਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਕਰਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੂਈ ਘਬਾ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ CM ਹਾਊਸ ਜਾਇਆ ਆ, ਮੈਂ CMD ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜਾਇਆ ਆ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜਾਇਆ, ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜਾਇਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਜਾਇਆ ਆ, ਲੋਕਲ MLA ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਜਾਇਆ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੂਫਾਂ ਸਮੇਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਪਤਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਲੱਗੇ ਫੇਕ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਖ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੱਕੋ ਮੁੱਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦੂੰ। ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਚ ਲਿਆ। ਵਾਚਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਮਾਰਕ ਕਰਤੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਤੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹ ਲੈਟਰ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ CMD ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਆ ਹਨਾ, ਲੁੱਟਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1-1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਆ, ਟੈਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿਜ਼ਨ ਪਲੱਸ ਸੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਹ ਸੋਚ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਮੋਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਪੇ ਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਪੇ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆ ਮੁੰਡਾ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਆ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਧ ਆਈ ਆ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਇਹਦੇ ਸੈਲਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ 15,552 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਰਕ ਪਤਾ CHV CHW ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਇਆ 15,500 ਰੁਪਏ ਘੱਟ। ਆ ਮੁੰਡਾ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਸੈਲਰੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, DC ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇਖੋ, 2019 ਵਾਲਾ ਰੇਟ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 21 ਚ ਕੀਤਾ 10,454 ਰੁਪਏ। ਬੜੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਨੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਮੁੰਡਾ CHW ਖੜਾ, ਇਹਦਾ 27,000 ਰੁਪਏ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕੋ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। 27,449 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ। ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਨਖਾਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਨਖਾਹ ਪਾਉਣ ਦਾ? ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੇਮ ਵਰਕ 2 ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਮ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ 12,000 ਕੁਝ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਕਬਲਾ ਕਿੱਥੇ? ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੱਸੂਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੱਸੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਬੁਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ
ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਪਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, FIR ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਤੇ FIR ਨਹੀਂ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ? ਸਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਰੁਪਈਆ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਲੌਜੀਕ ਆ, ਲੋਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਘਰ 'ਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ। ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਫੋਨ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੋ ਕੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਧਰਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਰਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਥਰੂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਿਆਉਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਚੱਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਰਕਲ? ਚੱਲਦਾ ਸਰਕਲ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਪੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮਿੰਟ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਫੋਰਸ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ 'ਚ 12000 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, 12600 ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਈ ਦੀ ਸੈਲਰੀ 27000 ਕੁਛ ਰੁਪਈਆ, ਤੁਹਾਡੀ 14000 12000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲੀ 17000 ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਫਰਕ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਨੂਭੂਤੀ ਦਾ ਕੀ ਰੱਖਣੀ ਆ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਸੜਦੇ ਨੇ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿੱਡੀ ਮਤਲਬ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇਖੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਗੇ ਸਿਮਰਨ। ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਟੇਕ ਲੱਗੀ। ਇਹ 15000 ਇਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘੱਟ ਆਈ ਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚ। 15,500 ਸੈਲਰੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ 10000 ਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਚੋਂ 27000 ਘੱਟ ਆ ਗਿਆ, ਸੈਲਰੀ ਤਾਂ 10000 ਆਈ ਇਹਦੀ। ਪਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪਾਤੀ। ਕਪੜਾ ਇੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਕਾਗਜ਼ ਫੜੀ ਜਲਦੀ, ਆ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਟੈਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਗਲੋਬਲ ਸਰਵਿਸ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲੱਸ, ਹਨਾ ਵੀ ਇਹ ਗਿਲਟੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲੀ ਰਸੀਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਸੀਗਾ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ 9703 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9200 ਦਿੱਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਸੀਗਾ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਤੇਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਆ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸਾ? ਸਭ ਖਾ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨਾ। ਚਲੋ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਨਕਲੀ ਰਸੀਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਆ 1254 ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਆ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਅਸਲੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਫੇਕ ਵੀ ਕਢਾਈ ਤੇ origignal ਵੀ ਕਢਾ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, 840। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਲੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਬਈ ਆਹ ਦੇਖੋ 8/6/2022 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਫੋਕ ਵਿਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੰਬਰ ਹੁਕਮ ਨੰਬਰ 24/7/2022 ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਨਲੈਕੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨੇ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੇ। ਆ ਸਾਰਾ ਆ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ? ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ, ਆਓ।
ਭਾਈ ਜੀ ਆ ਜਾਓਗੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ? ਸੰਧਾ ਨਿਗਮ। ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਚਲੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਰ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡ ਦੇਖਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ। ਹੈਡ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਸਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੀ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਜੀ, ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀਰੇ। ਪੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਵੀਰੇ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਐਫ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਵਿਰੋਧ ਹੋਊਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਭਾਈ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਾਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ? ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈ ਜਾਊਗੀ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਵੀ 30 ਜੂਨ ਦਾ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਹੁਣ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, 30 ਜੂਨ ਤੱਕ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਮਰਾ ਵਾ ਹਨਾ, 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਜਾਲੀ ਰਸੀਦਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਆਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਲੀ ਰਸੀਦਾਂ ਪੀਸੀਐਫ ਦੀ ਜਾਲੀ ਰਸੀਦਾਂ ਤੇ ਓਰੀਜਨਲ ਰਸੀਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ 1200 ਇੱਕ 840 ਰੁਪਏ, ਅੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯਾਰ। ਕਿੱਥੇ ਕਪਲਾ ਹੋਇਆ? ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੀ ਤਰੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਦੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੀ, ਆਹ ਦੋ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਟੈਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਵਿਜ਼ਨ ਚ ਆਇਆ ਐਂਡ ਤੇ। ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੀ? ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਲਿਆ ਨਕਲੀ ਰਸੀਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, 840 ਰੁਪਏ ਆਏ ਨੇ, 1254 ਕਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 75% ਲਿਮਿਟ ਪਈ ਆ, 25% ਹਲੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਆ। ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਰਸੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਲੀ ਰਸੀਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਰਸੀਦਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਉੱਥੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਏ, ਉਹ ਵੀ 75%, 25% ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਈਪੀਐਫ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ 25% ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਲਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੋਲੋ? 840। ਦੂਜੀ ਦਿਖਾਓ ਰਸੀਦ, ਆ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖੇ? ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਲਿਖੇ? 1254। ਕਿੰਨਾ ਫਿਰ? ਇਹ ਹੁਣ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ? ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਣਾਣੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਚੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ? ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਕਲਾ ਸਿਟੀ ਵੈਸਟ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਅਜੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਗਬਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣਾ ਸੀ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਚੈੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ 75% ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਪਈ ਆ, 25% ਹੱਲੇ ਵੀ ਖੜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ 840 ਰੁਪਈਆ ਦਾ, ਇੱਕ 1200 ਕੁਛ ਰੁਪਈਆ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 1240 ਰੁਪਈਆ ਤੇ 840 ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਕਿੱਦਾਂ? ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਆ ਲਓ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਹ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਛਾ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਹੁਣ? ਮੈਂ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਆਇਆ। ਵਧੀਆ 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 ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਲਓ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ। ਆ ਪੜਿਓ ਮਾੜਾ ਜੀ, ਆ ਦਸੰਬਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, 24 ਦਸੰਬਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਦਸੰਬਰ 'ਚ। ਨਾ ਆ ਬਾਕੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਖੜਾ। ਜੂਨ ਦਾ ਜੀ 2021 ਦਾ, ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ, ਦਸੰਬਰ ਹੀ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਦਸੰਬਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਚੱਕੋ ਜੀ, ਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਆ ਦੇਖ ਲਈ ਵੀਰੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ 840 ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਰ। ਦਸੰਬਰ 840 ਈਪੀਐਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਲਓ ਜੀ, ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਚੈੱਕ ਚਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਮਹੱਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨੀਚੋਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨੀਚੋਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਾਣੀ, ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਹ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ 75% ਹੋਇਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂਗਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਗੀ ਬਾਈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ 75% ਰੋਕਿਆ,
ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਏ? ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦਵਾਈ ਆ? ਕਿੰਨੀ ਬੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਦਸੰਬਰ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਊਗੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੈਲਰੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਯਾਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਪਰ ਕਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਆਇਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਨਾ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪ ਕਿੱਦਾਂ 840 ਰੁਪਏ ਤੇ 1240 ਰੁਪਏ ਰਸੀਦ 1254 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਜਨ ਨੇ ਨਕਲੀ ਰਸੀਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਈ ਪੀਐਫ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਸਰੀ ਤਾਂ 840 ਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਦੇ ਆ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਆ 1254 ਦੀ। ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਈ। ਸਾਰੀ ਫੰਦਾ ਝਾੜ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੇਜਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਨੇਜਰ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਡੋਗਰਾ ਜੀ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਡੋਗਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਈ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਇਸ ਬਾਰ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤਾਂ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ ਨੋਡਲ ਤੇ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਟੈਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮੌਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਨਾ। 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ 19 ਜਾ ਕੇ ਸੀ ਨਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ। ਪਰ 19 ਚ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ 19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੈਂ 17 ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ। ਆਹ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਈ, ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਾਂ ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੱਕ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਭਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਸੀ ਭਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਭਰਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀਗਾ ਭਰਾਉਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਰਾਉਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆ ਫਰੋਡ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿਜਨ ਪਲੱਸ ਕਰੂਗੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉੱਥੇ, ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਰਪਟ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਰੋਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਰੋਕੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਆਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਬਈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਾਤਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਹ ਕਪਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਜੀ ਕਿ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਾਰਮਲੀ ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਪਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੰਨ ਗਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੈਮਰੇ ਮੂਹਰੇ ਸੱਚੇ ਬਣੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ 6 ਕਾਪੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ ਜੂਨ ਦੇ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 21 ਤੋਂ ਹਨਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਬਰਬਲੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਈਪੀਐਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਈਪੀਐਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਈਪੀਐਫ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਚਲੋ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਨਖਾਹ ਪਤਾ ਸੀ, ਤਨਖਾਹ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤਨਖਾਹ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਆ ਗਈਆਂ? ਤਨਖਾਹ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਕੈਰੀ ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ? ਨਹੀਂ ਕੈਰੀ ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ? 10454 ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਆਰਡਰ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ 12% ਈਪੀਐਫ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਈਐਸਆਈ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕੈਰੀ ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਨੈਟ ਦੇਣੀ ਸੀ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਚ? ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਚਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਦੋ। ਹੁਣ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਡੇਟੀ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ 12031 ਚੱਲਦਾ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੇਜਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਵੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ 12% ਈਪੀਐਫ ਈਐਸਆਈ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 3000 ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ, ਫਿਊਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ 2.33 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ 2 ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਐਸਟੀਵਨ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਿੰਨਾ ਕਦੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸਰ, ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 3000 ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਪੈਟਰੋਲ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ 2.33 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਲੂਡ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਲੀਵਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 2.33 1200 ਕੁਝ ਸਮਥਿੰਗ 87-85 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ 182 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਸੇਮ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਹੈਗਾ 1500 ਰੁਪਏ, ਉਹ ਵੀ 2.33 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਲੈ ਕੈਰੀ ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀ ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੱਟ ਕਟਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਕੈਰੀ ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਬਿਨਾਂ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਰੀ ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਭੱਤਾ ਬਾਅਦ ਚ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਭੱਤਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਈਮੀਨਮ ਬੇਸ ਚ, ਈਪੀਐਫ ਕੱਟ ਕੇ ਈਐਸਆਈ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਉਹੀ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੈਰੀ ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਸੀ ਰੇਟ 12031 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚ 12% ਕਰਨਾ ਈਪੀਐਫ ਤੇ ਈਐਸਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਅਦ 8.33 ਉਹ ਚ ਬੋਨਸ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜੁੜਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀ ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਈ, ਨਹੀਂ ਕੈਰੀ ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ ਦੱਸੋ, ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਰੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 12.031 ਬੇਸਿਸ ਹੈ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਇਹ ਤਾਂ 12.0 ਆ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਆ ਗਿਆ। 12.0 ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀ ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ ਉਹਦੇ ਚ 12% ਈਪੀਐਫ ਕੱਟਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੱਸੋ। ਕੈਰੀ ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੈਰੀ ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ ਕਿ ਨੈਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਆਂਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ 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 ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਹੋਮ ਮਤਲਬ ਕੈਰੀ ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੈਰੀ ਹੋਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਹੋ? ਈਪੀਐਫ ਈਐਸਆਈ ਕੱਟ ਕੇ ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਬਣੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਹੋਮ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਨੇਜਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ? ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਰ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਉਹਦਾ ਫੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਆ 12.031 ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ 12% ਕੱਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰੁਕ ਜਾਓ ਹੁਣ ਬਈ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ। ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਮੈਂ ਆਈ ਬਣਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿਓ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ। ਆਈ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫੋਨ 'ਚ ਵਾਲੀ ਸੌਖੀ ਬਣਦੀ ਆ। 12.030 ਹੈ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ 31 ਲਾ ਲਓ। 31 ਹੈ ਜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਗੁਣਾ 12.75 ਭਾਈ। ਈਪੀਐਫ ਵੀ ਈਐਸਆਈ ਵੀ ਕੱਟ ਲਾ, ਇਕੱਠੀ ਵੀ ਕੱਟ ਲਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੱਟੇਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏਗਾ। 1533 ਰੁਪਏ 95 ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਈ। 1534 ਲੈ ਲਾ ਹਨਾ, 1534 ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ। 12.030 ਗੁਣਾ 8 2000 1002 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਨਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਠੀਕ ਆ, ਪਲੱਸ 1002 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਕੈਰੀ ਹੋਮ ਦਾ 11 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਆ? ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪੱਤੇ ਦੇਣੇ ਆ? ਪੱਤੇ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ। ਪੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ 2.33 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ 3000 ਨੂੰ, ਚਲੋ ਮਤਲਬ 1287 ਰੁਪਏ ਕੁਝ ਸਮਥਿੰਗ ਬੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਲਸੀ ਲਿਆਓ। ਕੈਲਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਨਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕੰਪਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦਵੋ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਵਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਲੈ ਰੁਕ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੇਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। 1285 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਲੱਸ 643 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗਲਤ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। 1287 ਰੁਪਏ ਫਿਊਲ ਦਾ ਹਨਾ, ਪਲੱਸ ਇਹ 'ਚ 343 ਰੁਪਏ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ। 2271 ਰੁਪਏ ਆ ਦੇਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 13000 ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 13768 ਰੁਪਏ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਦੇਖ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 1287 ਰੁਪਏ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਊਲ ਦੇ। ਨਹੀਂ 87 ਬੰਦੇ। ਚਲੋ 87 85 1 ਰੁਪਏ 2 ਰੁਪਏ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਰੁਪਏ ਤੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਰਹੋ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਨਾਲ ਬਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਪੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਜਾਦਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਧਰਨਾ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਧਰਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਅਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਏਰੀਅਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਰ 1/3/22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1/6/22 ਤੱਕ, ਮਤਲਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨਾ ਰੁਪਏ? 349 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਮੜਾ ਡੀਸੀ ਇਨਕਲੂਡ ਮਤਲਬ ਵਧਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸੀ 11 ਕੁਛ ਸੀਗਾ 10870 ਸੀਗਾ ਮੇ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਜੀ 12321 ਆਇਆ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਇੰਨੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕਪਲਾ ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕੱਢ ਦੋ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ 1/12 ਤੇ ਸੰਦਾਨ ਕੰਪਨੀ ਉਹਦੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਰ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਿਜਨ 'ਚ, ਘਪਲਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰਿਨਿਊ ਨਾ ਕਰਿਓ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਮ ਘਮਾਤੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਮ ਘਮਾਤੀ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਕੇ ਸਵਰਬਨ ਚਲਾਤੀ, ਸਵਰਬਨ ਚ ਸੰਧਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਹਿੱਲੇ, ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹਿੱਲਣਗੇ? ਬਸ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਂ ਹਿੱਲਣਗੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦੋਗੇ। नहीं सर कुछ भी नहीं कर सकते ऐसा ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਦੋਨੋਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਲੈਣ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੱਥ ਪਈ ਮੈਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? 25% ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਰੋਕੇ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿਓ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਕਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਬਿੱਲਾਂ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਪਨੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬਾਈ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲਾਈਨਮੈਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲਾਈਨਮੈਨ ਘੱਟ ਹੀ ਆਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਈਨਮੈਨ ਆ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬਾਈ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਬਾਈ ਨੂੰ ਸਟਕ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਥੇਰੇ ਹੈਗੇ, ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਹੀ ਹੈ 12000 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੱਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡਲੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਲੀ ਘਾਣ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਯੂਪੀ 'ਚ ਫਿਰ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਯੂਪੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਾਣ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਕੈਂਡਰਮ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰਸੀਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਧਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ।